Good morning, children. How are you? My name is L. Premila Rani. My dealing subject is biological science. My working place KGBV, Singapore. Good morning, children. How are you? I hope you are very well. Children, are you listen online classes? Yes or no? Okay, children. We are compulsory attend the online classes and get the prepare the notes. Okay, children. In previous session, we have to listen, we have to discuss the respiration, the energy producing system. That session, we have to discuss the how energy is released from the food particles, and also what is the pathway of air and events of respiration, and also discuss the cellular respiration and differences between the aerobic and anaerobic respiration. Okay, children, remember that session. Okay, now today's session, our teaching topic is transportation, the circulatory system. Transportation, the circulatory system. Okay, children, our teaching topic says define the parts of the circulatory system and what they do. Point out four chambers of heart and what they do. Compare arteries, capillaries, and veins. What is the meaning of circulatory system? Circulatory system means all organisms need nutrients, gases, liquids, etc. for their growth and maintenance of the body. They are also needed to send the material to all the parts of their body. To supply these materials, there is a special system in multicellular organism. The separate system is called circulatory system. What Nana? Circulatory system means the every organism need a nutrients, gases, and liquids for their growth and maintenance of the body. So these materials are sent to the one part to another part. So our multicellular organisms develop the specialized system that is called as a circulatory system. This circulatory system transport the materials from one place to another place. Okay, children, do you understand the what is the meaning of circulatory system? Circulatory system means the organisms need a nutrients, gases, liquids, etc. for their growth and maintenance of the body. So these are materials are sent to one part to another part. So the specialized system develops in the multicellular organisms to transport the materials from one place to another place. This specialized system is called as a circulatory system. Okay, children, this is the circulatory system. But and unicellular organisms may not have to be transported to longer distance. These are transported through a simple process like diffusion and osmosis. In unicellular organisms, the materials send in a long distance. They do not have a long distance. In unicellular organisms లో మెటీరియల్స్ని లాంగ్ డిస్టెన్స్లో సెండ్ చేయవసరం లేదు. సో దీస్ మెటీరియల్స్ ఆర్ సెండ్ త్రూ ద సింపుల్ ప్రాసెస్ లైక్ డిఫ్యూజన్ అండ్ ఆస్మోసిస్. కేవలం డిఫ్యూజన్ మరియు ఆస్మోసిస్ అనే సింపుల్ ప్రాసెస్ ద్వారానే మెటీరియల్స్ అనేవి సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది నాన్న. అయితే ద హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ హార్ట్, బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్. హార్ట్, బ్లడ్ అండ్ బ్లడ్ వెజల్స్. Okay, Nana, our human circulatory system consists of a heart, blood and blood vessels.
Children, do you see that? Observe this picture. In this picture, the heart pumps the blood into the tissues and then bring the blood from tissues to heart. Okay, children. In another topics we have discussed how circulation is carried in our body. Okay, children. The term cardiac refers to heart. The term cardiac means heart. Cardiac అంటే అర్థం ఏంటంటే హార్ట్ అని అర్థం అన్నమాట. Children, have you ever observed a doctor holding the wrist of the patient and looking at his watch for a minute? What is that he is trying to find out from the watch and the wrist of the patient? You may wonder to know that he is counting of the heartbeat of the patient. మనం ఎప్పుడైనా సరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ హోల్డింగ్ ద రిస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ యొక్క రిస్ట్ని పట్టుకొని వాచ్ వైపు చూడడం జరుగుతుంది. ఎందుకు అలా చేస్తారు? ఈయన కౌంటింగ్ ద హార్ట్ బీట్స్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ యొక్క హార్ట్ బీట్ని కౌంటింగ్ చేయడం జరుగుతుందమ్మా. సో ఏంటంట, చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ దిస్ పిక్చర్. What shows this picture? The picture we observe the holding the fingers, put the fingers on our wrist. So heart pumps the blood into the blood vessels at regular intervals. If we keep our fingers at wrist, we feel the pressure of the blood moving in it. This is called pulse. ఏంటమ్మా, హార్ట్ పంప్స్ ద బ్లడ్ ఇన్ టు ద బ్లడ్ వెజల్స్. ఎప్పుడైతే హార్ట్ అనేది బ్లడ్ వెజల్స్ గుండా బ్లడ్ని పంపిస్తుందో రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో పంపించడం వల్ల ఎప్పుడైతే మనం ఫింగర్స్ని వ్రిస్ట్ దగ్గర పెడతామో వీ ఫీల్ ద ప్రెజర్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ మూవింగ్ ఇన్ ఇట్. మనము ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతాము, మన యొక్క బ్లడ్ వెజల్స్ గుండా బ్లడ్ వెళ్తుంది అన్న విషయాన్ని మనకి తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద పల్స్. దాన్నే మనము పల్స్ అని అంటాము. ద రేట్ ఆఫ్ ద పల్స్ ఈక్వల్ టు ది రేట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ బీట్స్. వాటినన్నా ద రేట్ ఆఫ్ ద పల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది రేట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ బీట్స్. ద పల్స్ షోస్ ద హార్ట్ బీట్స్. The pulse shows the heartbeats. In newborn babies, the heartbeat is 100 to 150 times per minute, and in adults is it 60 to 100 times per minute. Okay, children. What is the pulse rate means? Pulse rate మనం ఎలా తెలుసుకుంటామంటే మన చేతులని, మన యొక్క ఫింగర్స్ని రిస్ట్ దగ్గర మనం పెట్టినట్టయితే అప్పుడు మనకి ప్రెజర్గా ఫీల్ అవుతాము. మన యొక్క వెజల్స్లో బ్లడ్ వెళ్ళేటటువంటి ప్రెజర్ మనకు తెలుస్తుంది. దాన్నే మనము పల్స్ రేట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. ద పల్స్ రేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద హార్ట్ బీట్స్తో సమానం. అలాగే ద పల్స్ షోస్ ద హార్ట్ బీట్స్తో సమానం. ఇన్ న్యూ బోర్న్ బేబీస్ ద హార్ట్ బీట్ ఈజ్ 100 to 150 times per minute. 100 నుంచి 150 టైం ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ అడల్ట్స్ ఇట్ ఈజ్ 60 to 100 times per minute. 60 to 100 టైమ్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఇన్ దిస్ పిక్చర్ షోస్ ఫైండ్ అవుట్ అవర్ పల్స్ రేట్ త్రూ స్మాల్ యాక్టివిటీ ద్వారా మనము పల్స్ రేట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. కీప్ మై ఇండెక్స్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆన్ మై wrist below. I feel something pushing my fingers rhythmically up and down. These rhythmic pushing are called a pulse, and the number of pulses in minute is called a pulse rate. I counted the pulse rate. It was a 72 per minute. Children, మనం ఏంటి లేదు, కీప్ మై ఇండెక్స్ అండ్ మిడిల్ ఫింగర్ ఆన్ మై wrist below. మనం wrist కింద మనము పెట్టాలన్నమాట. ఐ ఫీల్ సంథింగ్ పుషింగ్ మై ఫింగర్స్ రిథమికల్లీ అప్ అండ్ డౌన్.
In this activity, take a shirt button, insert a matchstick as shown in figure, place it on your wrist. Observe movement in matchstick. వాటినన్నా దీంట్లో మనం ఒక బటన్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ ద మ్యాచ్ స్టిక్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్లో చూపిన విధంగా మ్యాచ్ స్టిక్ని పెట్టాలి. ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ యువర్ వ్రిస్ట్, మన వ్రిస్ట్ మీద పెట్టడం జరుగుతుంది. సో అవర్ షర్ట్ బటన్ ఈజ్ మూవ్స్ అప్ అండ్ డౌన్ రెదమికల్లీ. ఈ షర్ట్ బటన్ అనేది మనకి రెదమిక్గా కదలడం జరుగుతుంది. దీస్ రెదమిక్ పుషింగ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పల్స్. దాన్ని మనము పల్స్ కింద చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ ఇన్ ఏ మినిట్ ఈజ్ కాల్డ్ పల్స్ రేట్. వాట్ ఈస్ ద పల్స్ రేట్? ద నెంబర్ ఆఫ్ పల్సెస్ in a minute is called as a pulse rate. I counted the pulse rate. It was 72 per a minute. Generally, pulse rate per minute is 72. Pulse rate is 72 per minute. Okay, children. This is find out our pulse rate. Okay, children. Okay, children. Observe the table. In the table tells about newborn baby pulse rate is 100 to 150 per minute. Infants pulse rate is 90 to 120 per minute. Infants 6 to 12 months pulse rate is 80 to 120 per minute. Children's, that means 1 to 10 years, 70 to 130 times per minute. Children's over 10 years are adults, including senior citizens, pulse rate is 60 to 100 per minute. అలాగే well trained athletes pulse rate is 40 to 60 minutes. Okay, children, do you understand pulse rate of the different stages of the person? The pulse rate is affected by the age of the person. Okay, children. Next, in the year 1816, René Laennec discovered the stethoscope. రెనీ లానెక్ అనే సైంటిస్ట్ స్టెథోస్కోప్ని కనుక్కోవడం జరిగిందనమాట. బిఫోర్ ద డిస్కవరీ ఆఫ్ స్టెథోస్కోప్, డాక్టర్స్ యూజ్ ఇట్ టు హియర్ ద హార్ట్ బీట్ బై కీపింగ్ ద ఇయర్ ఆన్ ది చెస్ట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. Before discover that stethoscope, the doctors hear the heartbeat by keeping the ear on the chest of the patient. Okay, children. Laennec found the paper tubes help to hear the heartbeat perfectly. Then he used a bamboo instead of a paper tube hear the heartbeat. Laennec called it is a stethoscope. రెనీ లెనెక్ అనే సైంటిస్టు స్టెథోస్కోప్ని కనుక్కోవడం జరిగింది. బిఫోర్ హీ డిస్కవర్డ్ ద స్టెథోస్కోప్, హీ యూజ్డ్ ద పేపర్ ట్యూబ్ టు హియర్ ద హార్ట్ బీట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్. అండ్ ఆల్సో హీ యూజ్డ్ ఏ బ్యాంబూ స్టిక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది పేపర్ ట్యూబ్స్ బదులుగా బ్యాంబూ స్టిక్స్ని కూడా వాడడం జరిగింది. లెనెక్ కాల్డ్ ఇట్ ఈజ్ ఏ స్టెథోస్కోప్. దాన్నే లెనెక్ స్టెథోస్కోప్ అని పిలవడం జరిగింది. ఓకే, చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద రెనీ లెనెక్ డిస్కవరీస్? చిల్డ్రన్, అబ్జర్వ్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ ది heartbeat and pulse rate of the different persons as shown in the sample graph. Here the blue graph indicate the heartbeat, red bar indicate the pulse rate. Children, ఒక వ్యక్తి యొక్క పల్స్ రేట్ని మరియు హార్ట్ బీట్ని తీసుకొని మనం గ్రాఫ్ గీసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా గ్రాఫ్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది. చిల్డ్రన్, ఐ విల్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. What is the relationship between the heartbeat and pulse? Say the answer. Okay, children. Rate of the pulse will be equal to the number of the heartbeats. We have already discussed about the
pulse rate and heartbeat. So the rate of the heartbeat is equal to the rate of the pulse rate. Okay children, can we say the pulse rate is always equal to the heartbeat? Yes, the pulse rate is always equal to the heartbeat. What do the above graph tells us? Heartbeat and pulse rate for a minute. Is the heartbeat rate is same in all ages and in all conditions? No, because if you have a walking, running, jogging, the heartbeat is increasing. So the heartbeat the heartbeat rate is same in all ages and in all conditions. There is no. Now try to understand the structure and method of working of this vital organ, the heart. Okay children, now we understand the vital organ, heart, structure of the heart. It is the beat of the heart which keeps us alive. It is the beat of the heart which keeps us alive. ఎప్పుడు కూడా హార్ట్ బీట్ ఉన్నంతసేపు మనం అలైవ్గా ఉంటాం, బ్రతికుంటాం అనమాట. హార్ట్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లంగ్స్ అండ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై రిబ్ కేజ్. అవర్ హార్ట్ ఈజ్ located between the lungs and protected by rib cage. లంగ్స్ మధ్యలో ఉంటుంది, రిబ్ కేజ్ చేత ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతుంది అనమాట. ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ హార్ట్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ ఫిస్ట్. మన పిడికిలు ఎంత ఉంటుందో అంత మన యొక్క హార్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ we have discussed the small lab activity, that is the observation of the mammalian heart. In this experiment, first step is aim, observation of the internal and external structure of the heart. మన యొక్క ఎయిమ్ ఏమవుతుంది? ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది హార్ట్. నెక్స్ట్ అపార్టస్, ఫ్రెష్లీ కలెక్టెడ్ షీప్, goat heart, soda straws, surgical blade, tray and scissors, forceps. Procedure: wash the heart thoroughly మన హార్ట్ని కడగాలన్నమాట. టేక్ ద సోడా స్ట్రాస్ అండ్ ఇన్సర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ద స్టంప్స్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. కీప్ ద హార్ట్ ఇన్ ద ట్రే ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ద లార్జ్ ఆర్చ్ లైక్ ట్యూబ్ ఫేసింగ్. ఓపెన్ ద హార్ట్ విత్ బ్లేడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్. ప్రొసీజర్ ఏంటన్నా, వాష్ ద హార్ట్ థరోలీ మనం వాష్ చేస్తాము. సో ద బ్లడ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డ్రైనెడ్ ఫ్రమ్ ద ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. టేక్ ఏ సోడా స్ట్రాస్ అండ్ ఇన్సర్ట్ దెమ్ ఇంటూ ఏ స్టంప్స్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. మనకి ఏవైతే బ్లడ్ వెజల్స్ కనిపిస్తాయో వాటిలో మనకి స్ట్రాస్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఓపెన్ ద హార్ట్ విత్ బ్లేడ్ అండ్ అబ్జర్వ్ ఇట్ స్ట్రక్చర్. మనం బ్లేడ్ సహాయంతో హార్ట్ని ఓపెన్ చేసి అబ్జర్వ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి. స్ట్రక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే మనకి ఈ విధంగా ద హార్ట్ ఈ విధంగా కనిపించడం జరుగుతుందమ్మా. మనం హార్ట్ డిసెక్షన్ చేసినట్టయితే మనకు హార్ట్లో మొత్తము హార్ట్ అనేది జనరల్గా పియర్ షేప్లో ఉంటుంది. హార్ట్ ఈజ్ ఏ పియర్ షేప్డ్ స్ట్రక్చరు. అలాగే ట్రయాంగులర్ ఇన్ అవుట్లైన్, ఇది మనకు ట్రయాంగులర్ షేప్లో కనిపిస్తుంది. వైడర్ అట్ ద యాంటీరియర్ అండ్ నేరో అట్ ద పోస్టీరియర్ ఎండ్. వైడర్ అట్ ద యాంటీరియర్, పై భాగం మనకి వెడల్పుగా ఉంటుంది. నేరో అట్ ద పోస్టీరియర్ ఎండ్, క్రింద భాగం మనకి ఎలా ఉంటుందమ్మా, నేరో అంటే చిన్నదిగా ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ద హార్ట్ ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 4 parts. మనకి హార్ట్ అనేది 4 partsగా కనిపిస్తుంది. చిల్డ్రన్, వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్
పైన 2 చాంబర్స్ అండ్ క్రిందన 2 చాంబర్స్ మనకి కనిపిస్తున్నాయి. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద వాల్వ్స్ between the left side and also right side. Okay children, alage some blood vessels are observed in this picture. Okay, this is the structure of the mammalian heart. Children, we have observed the external picture of the heart. Some parts are visible in this picture. First of all, left atrium, left ventricle, right atrium and right ventricles. And also we have observed superior vena cava and inferior vena cava, and also aorta. We have observed the part of the aorta and also pulmonary trunk. These parts are observed in the external structure of the heart. Okay children, next we have to another topic is, children, this is the internal structure of the heart. Internal structure of the heart, children, we have observed the parts of the heart. The heart is a pear-shaped structure, triangular in outline, wider at the anterior end, narrow at the posterior end. We have already tells about these points. The heart is which shape? Pear shape and triangular shape. The anterior end is wider and posterior end is narrow. The heart is covered by 2 layers of membranes. Children, our heart is covered how many layers? 2 layers. What Nanna? That is called as a pericardial membranes. The space between these 2 layers is filled with pericardial fluid, which protects the heart from the shocks. Okay children, these membranes filled with the pericardial fluid that protects the heart from the shocks. ఏదైతే ఈ పెరికార్డియల్ మెంబ్రెయిన్లో పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుందో దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద హార్ట్ ఫ్రమ్ ది షాక్స్ నుంచి హార్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది పెరికార్డియల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్ ద హార్ట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ద 4 parts. Our heart is divided into the 4 parts. 2 upper parts are called atria. వాటినన్నా అప్పర్ పార్ట్స్ని ఏమంటారు? ఆట్రియా అంటారు. అండ్ లోవర్ వన్స్ ఆర్ కాల్డ్ వెంట్రికల్స్. లోవర్ వన్స్ని మనము వెంట్రికల్స్ అంటారు. చిల్డ్రన్, అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. చూడండి, లెఫ్ట్ ఆట్రియం అండ్ రైట్ ఆట్రియం అండ్ ఆల్సో లెఫ్ట్ ventricles and right ventricles. These are the 4 parts of the heart. And also the blood vessels found in the walls of the heart are coronary vessels, which supply the blood to muscles of the heart. Children, see this picture. We have to observe the coronary vessels. చిల్డ్రన్ చూడండి, ఏవైతే ఇక్కడ మనకి చిన్న చిన్నగా బ్లడ్ వెజల్స్ ఉన్నాయో హార్ట్ యొక్క వాల్స్ మీద, దట్ ఈస్ ద కరోనరీ వెజల్స్. వాటన్నా ద బ్లడ్ వెజల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ యొక్క వాల్ పైన ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ని కరోనా వెజల్స్ అంటారు. విచ్ సప్లైస్ ద బ్లడ్ టు ది మజిల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. దీస్ కరోనా వెజల్స్ సప్లైస్ ద బ్లడ్ టు ది వాల్స్ ఆఫ్ ది ఆర్ మజిల్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. హార్ట్ యొక్క మజిల్స్కి బ్లడ్ని సప్లై చేసే వెజల్స్ ఏంటి? కరోనరీ వెజల్స్. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద కరోనరీ వెజల్స్? ఇన్ అవర్ అబ్జర్వేషన్ we found that the heart has a 4 chambers in it. Children, in this picture shows the heart have a 4 chambers. The upper chambers are called as a atria or auricles. The lower chambers are called as a ventricles. Children, observe the auricles and ventricles. Okay.
The inner space of the left atrium and ventricles are smaller when compared to that of the right atrium and ventricles. Children, the left side of the inner space of the left atrium and left ventricles are smaller than right atrium and right ventricles. We have also this picture also tells about the sizes of the left side atrium and ventricles and right side atrium and ventricles. Okay children, అయితే అలాగే some vessels are observed in this picture. The rigid vessels are called arteries. Rigid vessels వాటినన్నా rigid vessels. Rigid means ఎక్కువ దృఢత్వం కలిగిన vessels. The rigid vessels are called arteries which originated from the heart. ఇవి హార్ట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతాయి. సప్లైస్ బ్లడ్ టు వేరియస్ ఆర్గాన్ ఇన్ బాడీ. వేరియస్ ఆర్గాన్కి బ్లడ్ని సప్లై చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద ఆర్టరీస్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఆర్టరీస్ ఆర్ ఏ రిజిడ్ వెజల్స్. వాటినన్నా ఆర్టరీస్ ఆర్ ఏ రిజిడ్ వెజల్స్. ఆర్టరీస్ని ఏమంటారు? రిజిడ్ వెజల్స్ అని అంటారు. అండ్ ఆల్సో రిజిడ్ వెజల్స్ అంటారు. అలాగే ఇవి హార్ట్ నుంచి ఆరిజినేట్ అవుతున్నాయి. అలాగే సప్లై ద బ్లడ్ టు ది బాడీ పార్ట్స్. బాడీ పార్ట్స్కి బ్లడ్ని సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. ద లార్జ్ ఆర్టరీ ఈజ్ ద అయోటా. ద లార్జ్ ఆర్టరీ ఈజ్ కాల్డ్ అయోటా. చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ ద అయోటా ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ద రెడ్ కలర్డ్ బిగ్ సైజు vessel is called as a aorta. Okay children, next the relatively smaller one is pulmonary artery. Pulmonary artery ఏదైతే స్మాలర్ ఆర్టరీ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a pulmonary artery. Children observe the pulmonary artery in this picture which carries the blood from the heart to lungs. The pulmonary artery క్యారీ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు లంగ్స్. హార్ట్ నుంచి లంగ్స్కి బ్లడ్ని పంపించడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈ విధంగా పల్మనరీ ఆర్టరీ అనేది స్మాలెస్ట్ ఆర్టరీ కింద మనం చెప్తాము. అలాగే ద లెస్ రిజిడ్ వెజల్స్ ఆర్ వెయిన్స్. నెక్స్ట్ లెస్ రిజిడ్ వెజల్స్ని ఏమంటారు? వెయిన్స్ అంటారు. అంటే తక్కువ దృఢం కలిగి ఉంటాయి. విచ్ బ్రింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్ టు ద హార్ట్. బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి బ్లడ్ని తీసుకొని వస్తాయన్నమాట. బ్రింగ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ బాడీ పార్ట్స్ టు హార్ట్. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్. ద వెయిన్ విచ్ ఈజ్ ఎట్ యాంటీరియర్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఈజ్ సుపీరియర్ వెనా కేవ్. ఏదైతే మనకి యాంటీరియర్ ఎండ్ నుంచి మనకి యాంటీరియర్ ఎండ్ నుంచి కనిపిస్తుందో దాన్ని సుపీరియర్ వెనా కేవ్ అంటాము. విచ్ కలెక్ట్స్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ యాంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. ది సుపీరియర్ వెనా కేవ్ కలెక్ట్స్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ యాంటీరియర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. వాటినన్నా యాంటీరియర్ పార్ట్స్ మీన్స్ హెడ్ అండ్ నెక్. హెడ్ నెక్ నుంచి దిస్ వెజల్ కలెక్ట్ ద బ్లడ్ ఇన్ టు ద హెడ్ అండ్ నెక్. దిస్ సుపీరియర్ వెనా కేవ్ కలెక్ట్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ హెడ్ అండ్ నెక్. ఓకే చిల్డ్రన్, next the vein which is coming from posterior part of the heart is inferior vena cave. Collect the blood from the posterior part of the body. Okay children, ఏదైతే మనకి పోస్టీరియర్ ఎండ్లో ఉంటుందో కనిపిస్తుందో దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవ్. దిస్ ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవ్ బ్రింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద లోవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. మన యొక్క లోవర్ పార్ట్స్ అయిన హ్యాండ్, లెగ్స్ నుంచి బ్లడ్ని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద సుపీరియర్ వేనా కేవ్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వేనా కేవ్. ఓకే చిల్డ్రన్, దీస్ ద టూ ఆర్టరీ అండ్ టూ వెంట్రికల్స్ ఆర్ separated from each other by muscular partition are called septum. ఏదైతే
ఆర్ట్రియా ఆర్ వెంట్రికల్స్. ఈ ఆర్ట్రియా మరియు వెంట్రికల్స్ అనేవి ఒక మస్కులర్ సెప్టమ్ చేత వేరు చేయబడతాయి. వాటిని సెప్టా అని అంటారనమాట. అలాగే ద ఓపెనింగ్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్ట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ ఆర్ గార్డెడ్ బై వాల్వ్స్. ఏదైతే ఆర్ట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ గార్డెడ్ బై వాల్వ్స్ చేత మనకి ఈ రెండు కూడా రెగ్యులేట్ చేయబడి ఉంటాయన్నమాట, ఆర్టరీ అండ్ వెంట్రికల్స్. Children, next we have to observe the valves present in the heart. The valves present between the right atrium and right ventricle is referred to as a tricuspid valve. ఏంటన్నా, the valve present between the right atrium and right ventricle is referred as a tricuspid valve. ఏదైతే రైట్ ఆట్రియం అండ్ వెంట్రికల్కి మధ్యన ఉంటుందో ఆ వాల్వ్ని మనం ఏమంటాము, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అని అంటారు. చిల్డ్రన్, అబ్జర్వ్ ద ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ present between the right atrium and right ventricle, and also the valve present between the left atrium and left ventricle, that is called as a bicuspid valve or mitral valve. వాటినన్నా, the valve present between the left atrium and left ventricle, that is called as a bicuspid valve or mitral valve. దాన్ని బైకస్పిడ్, ఏదైతే లెఫ్ట్ ఆట్రియంకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మిడిల్లో ఉంటుందో ఆ వాల్వ్ని మనము బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఆర్ మెట్రల్ వాల్వ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే ద వాల్వ్ ప్రెజెంట్ అట్ ద రీజియన్ ఆఫ్ ద పల్మనరీ అయోటా ఆర్ కాల్డ్ పల్మనరీ వాల్వ్. ఏదైతే పల్మనరీ అయోటా దగ్గర మనకి వాల్వ్ ఉంటుందో దాన్ని మనము పల్మనరీ వాల్వ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. చిల్డ్రన్, అబ్జర్వ్ ద పల్మనరీ వాల్వ్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఓకే చిల్డ్రన్, నెక్స్ట్, ఏ వాల్వ్ ప్రెజెంట్ అట్ ద రీజన్ ఆఫ్ ది సిస్టమిక్ అయోటా ఆర్ కాల్డ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్. ఏదైతే సిస్టమిక్ అయోటా దగ్గర వాల్వ్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని మనము సిస్టమిక్ వాల్వ్ అని చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. సిస్టమిక్ అయోటా మీన్స్ ద బిగ్ అయోటా ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ సిస్టమిక్ అయోటా. దీస్ ద వాల్వ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద సిస్టమిక్ వాల్వ్, సిస్టమిక్ అయోటా ఆర్ కాల్డ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్. ఎక్కడైతే సిస్టమిక్ అయోటా బయలుదేరుతుందో అక్కడ ఉండే వాల్వ్ మనము సిస్టమిక్ వాల్వ్ అని అంటాము. సో దీస్ ఆర్ 4 types of valves are present in our heart. వాటినన్నా, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బైకస్పిడ్ ఆర్ మెట్రల్ వాల్వ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పల్మనరీ వాల్వ్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సిస్టమిక్ వాల్వ్. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాల్వ్స్? మరి వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది వాల్వ్? ద వాల్వ్ regulates the uniform passage of blood. The valves helps to the blood flows uniformly in సింగిల్ వే. ఏదైతే సింగిల్ వేలో బ్లడ్ అనేది యూనిఫామ్గా మనకి ఫ్లో అవ్వడానికి వాల్వ్స్ అనేవి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతుంది. చిల్డ్రన్, వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. ఫస్ట్ పిక్చర్ ఈజ్ ద టీఎస్ ఆఫ్ ఆర్టరీ, అండ్ సెకండ్ వన్ టీఎస్ ఆఫ్ వెయిన్, ద థర్డ్ వన్ టీఎస్ ఆఫ్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్. చిల్డ్రన్, వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ద ఆర్టరీస్ ఆర్ ఏ rigid vessels, and also the lumen size is very smaller than compared to veins, and also we have observed the veins are also less rigid vessels, and also lumen size is big compared than arteries, and also blood capillaries also single
cell, single line, they have a single lining of cells. Children, there are two types of blood vessels are called arteries and veins. The main blood vessels చూసుకున్నట్టయితే two types, that is arteries and veins. Arteries carry the blood from heart to body parts. What is the function of the arteries? Arteries carries the blood from heart to body parts, whereas veins carry the blood from body organs to heart. Veins చూసుకుంటే the veins carry the blood from body parts to heart. Okay children. Next we have to observe the blood capillaries. Blood capillaries are the microscopic vessels made of a single layer cells. It is a microscopic vessels అనమాట. ఇవి చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. దే హ్యావ్ ఏ సింగిల్ లేయర్ సెల్స్. వీటిలో సింగిల్ లేయర్ సెల్స్ని కలిగి ఉంటాయి. దే అలౌ ద డిఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద వేరియస్ సబ్స్టెన్సెస్. ఇవి వేరియస్ సబ్స్టెన్సెస్ని డిఫ్యూజన్ చేయడానికి సహాయపడతాయి. ద ల్యూకోసైట్స్ కెన్ స్క్వీజెస్ అవుట్ ద capillary wall. They establish continuity between the arteries and veins. ఇవి ఎక్కడైతే ఆర్టరీస్ మరియు వెయిన్స్ కంటిన్యూటీ అయ్యే దగ్గర మనం బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ని అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, బ్లడ్ వెజల్స్ మెయిన్లీ two types, that is arteries and veins. Arteries are a rigid vessels. We have already discussed this point. This arteries are a rigid vessels. The big artery is called as a aorta. The large artery is called as a aorta. The small artery is called as a pulmonary artery. And also arteries carries the oxygenated blood. And also these arteries carries the blood from heart to body parts. Okay children, these arteries carries the blood from heart to body parts. ఇంకా veins విషయానికి వచ్చేసరికి veins are a less rigid vessels. And also these veins carry the blood from body parts to heart. బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి తీసుకువెళ్ళడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద టూ మెయిన్ బ్లడ్ వెజల్స్. అండ్ ఆల్సో ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఆల్సో ద స్మాల్ మైక్రోస్కోపిక్ వెజల్స్. దే మేడప్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ లేయర్ cells. They allows the diffusion of various substances. These blood capillaries allows the various substances through the diffusion. And also these blood capillaries establish continuity between the arteries and veins. స్టార్ట్ అయ్యే దగ్గర ఎండ్ అయ్యే దగ్గర మనకి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ని మనము అబ్జర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. Children, we have observed the table. In this table shows the differences between the arteries and veins. Okay children, first point, thickness of the walls. Arteries thick, veins thin. Next, valves. Arteries absent, veins lo present. Capacity to retain the shape when blood is absent. Blood లేనప్పుడు arteries can retain, veins can not retain. మనకి ఆర్టరీస్లో ఆర్టరీస్ అనేవి కెన్ రిటైన్ అంటే నిలుపుకుంటాయి. బ్లడ్ లేకపోయినా సరే దాని షేప్ అలాగే ఉంటుంది. బట్ ఇన్ వెయిన్స్ కెనాట్ రిటైన్. అవి వాటి యొక్క షేప్ని నిలుపుకోలేవన్నమాట. డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్.
డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఫ్లో. హార్ట్ టు ఆర్గన్స్. ఆర్టరీస్లో అయితే హార్ట్ టు ఆర్గన్స్, వెయిన్స్లో ఆర్గన్స్ టు హార్ట్. ప్రెజర్ ఇన్ వెజల్స్. ప్రెజర్ ఇన్ వెజల్స్ ఇన్ ఆర్టరీస్ హై ప్రెజర్ ఉంటుంది. ఇన్ వెయిన్స్ లో ప్రెజర్. టైప్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ఆర్టరీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ఆర్టరీస్. Deoxygenated blood transported in veins. Type of the blood transported by pulmonary. Type of the blood transported by pulmonary artery లో deoxygenated blood, pulmonary vein లో oxygenated blood ఉంటుంది. Children, one point discuss. Generally the arteries carries the oxygenated blood, but the pulmonary artery carries the deoxygenated blood from heart to lungs. Okay children, generally the arteries carries the oxygenated blood from heart to body parts, but pulmonary artery carries the blood, deoxygenated blood from heart to lungs. And also the veins carries the deoxygenated blood from body parts to heart, but pulmonary veins carries the oxygenated blood from lungs to heart. ఓకే చిల్డ్రన్, ఈ విధంగా మనకి ఆర్టరీస్ అనేవి బ్లడ్ని హార్ట్కి తీసుకొని వెళ్తాయి. సారీ చిల్డ్రన్, హార్ట్ నుంచి బ్లడ్ అనేది బాడీ పార్ట్స్కి వస్తుంది. అలాగే బాడీ పార్ట్స్ నుంచి మళ్ళీ వెయిన్స్కి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకొని వెళ్తాయి వెయిన్స్. ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని మనకి పల్మనరీ వెయిన్ అనేది లంగ్స్కి తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ లంగ్స్ సారీ చిల్డ్రన్, గుండె ఏదైతే హార్ట్ నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీస్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లంగ్స్కి తీసుకెళ్తాయి. లంగ్స్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని హార్ట్కి పల్మనరీ వెయిన్ తెస్తుంది. This blood is pumped into the heart through the process of the cardiac cycle. కార్డియక్ సైకిల్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా మనకి హార్ట్ అనేది ఈ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని పంప్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఆర్టరీస్ అండ్ వెయిన్స్? ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్ us discuss the cardiac cycle. The sequential events in the heart which are cyclically repeated are called cardiac cycle. The cardiac cycle includes an active phase, systole, and resting phase, the diastole of the atria and ventricles. The whole process is completing in approximately 0.8 seconds. Okay children, what is the meaning of cardiac cycle? The sequential events in the heart. హార్ట్లో జరిగేటటువంటి సీక్వెన్షియల్ ఈవెంట్స్నే మనము కార్డియక్ సైకిల్ అంటారు. విచ్ ఆర్ ఏ సైక్లికల్లీ రిపీటెడ్ ఆర్ కాల్డ్ కార్డియక్ సైకిల్. ఇవి ఒక సైక్లిక్గా రిపీట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ద కార్డియక్ సైకిల్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇన్ యాక్టివ్ ఫేజ్ సిస్టోల్. యాక్టివ్ ఫేజ్లో ఉండే కార్డియక్ సైకిల్ని సిస్టోల్ అంటారు. అండ్ రెస్టింగ్ ఫేజ్ ద డయాస్టోల్ ఆఫ్ ఆర్టరియా అండ్ వెంట్రికల్స్. మనము యాక్టివ్ ఫేజ్లో సిస్టోల్, రెస్టింగ్ ఫేజ్ని డయాస్టోల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ద హోల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 0.8 seconds. ద హోల్ కార్డియక్ సైకిల్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ 0.8 seconds. ద హ్యూమన్ హార్ట్ స్టార్ట్స్ బీటింగ్ అరౌండ్ ద 21st day. 21 రోజు నుంచి మన 21st day, మన ఎంబ్రియో ఏర్పడిన 21st day నుంచి అవర్ హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఇట్ స్టాప్స్ బీటింగ్ ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద డెత్ ఆఫ్ ది పర్సన్. ఎప్పుడైతే స్టాప్స్ అయిపోతుందో అప్పుడు డెత్ ఆఫ్ ది పర్సన్ యొక్క డెత్గా మనం చెప్పొచ్చు. వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ అండ్ వెంట్రికల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ కార్డియక్ సైకిల్. One contraction and one relaxation of arteries and ventricles is called as a one cardiac cycle. వాటినన్నా ఒక కాంట్రాక్షన్ మరియు ఒక రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద ఆర్టరీస్ అండ్ వెంట్రికల్స్. వెంట్రికల్స్ మరియు ఆర్టరీస్ యొక్క ఒక కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్
వన్ రిలాక్సేషన్నే మనము కార్డియాక్ సైకిల్గా చెప్పచ్చు. ద టైమ్ నీడెడ్ ఫర్ ఆర్ట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ 0.11 to 0.14. ఆర్ట్రియల్ కాంట్రాక్షన్కి 0.11 to 0.14. ద టైమ్ నీడెడ్ ఫర్ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ ఈజ్ 0.27 to 0.35 seconds. వాటినన్నా ఆర్ట్రియల్ కాంట్రాక్షన్కి అయితే 0.11 to 0.14. అండ్ ఆల్సో ద వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ 0.27 to 0.35 seconds. Okay children, do you understand this topic, the cardiac cycle? Okay children, we have to observe the given table. First in this table shows the relationship between the weight of the body, weight of the heart and number of the beats per minutes. అలాగా ఒక జీవి యొక్క వెయిట్కి దాని హార్ట్ వెయిట్కి నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ మినిట్, ఒక నిమిషానికి ఎన్ని బీట్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్న మూడు కూడా రిలేషన్ అనేది తెలుపుతుంది టేబుల్. అయితే ద బ్లూ వేల్ వెయిట్ ఈజ్ 1,50,000 kgs and weight of the heart 750 kgs. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ మినిట్ 7. బ్లూ వేల్ యొక్క వెయిట్ పెరిగే కొలది హార్ట్ వెయిట్ కూడా పెరిగింది, బీట్స్ పర్ మినిట్ బాగా తగ్గాయి అన్నమాట. ఎలిఫెంట్ 3000 kgs, బాడీ వెయిట్ 3000 kgs అయితే వెయిట్ ఆఫ్ ది హార్ట్ అనేది 12 to 21 kgs అనేది ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ మినిట్ 46. అలాగే మ్యాన్ చూసుకుంటే 60 to 70 kgs, వెయిట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ చూసుకుంటే 300 grams. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ద బీట్స్ పర్ మినిట్ 76. కోయిల్ టిట్ 8 grams, వెయిట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ 0.15 grams. నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ మినిట్ 1200. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇందులో మనము వీ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్, ఇఫ్ ద బాడీ వెయిట్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్, ద వెయిట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ఆల్సో increased, but the beats per minute is decreased. ఎప్పుడైతే బాడీ వెయిట్ పెరుగుతుందో హార్ట్ వెయిట్ కూడా పెరుగుతుంది, అలాగే బీట్స్ పర్ మినిట్ అనేవి డిక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, ఐ విల్ ఆస్క్ సమ్ క్వశ్చన్స్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ హార్ట్ బీట్స్ పర్ మినిట్ ఇన్ బ్లూ వేల్? 7 బీట్స్ పర్ మినిట్, కేవలం 7 బీట్స్ పర్ మినిటే ఉంటుంది. వై ఎందుకు అంత పెద్ద జీవికి అన్ని తక్కువ బీట్స్ ఎందుకు ఉంటున్నాయి? కారణం ఏంటంటే గుండె మొత్తం బ్లడ్ని పంప్ చేసి శరీర భాగాలన్నిటికీ బ్లడ్ అనేది సప్లై అయ్యి తిరిగి మళ్ళీ గుండెని చేరడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుందన్నమాట. సో దాని యొక్క ఒక నిమిషానికి కేవలము అది 7 times మాత్రమే హార్ట్ బీట్ అనేది జరుగుతుంది. కేవలం 7 సార్లు మాత్రమే గుండె నుండి రక్తం అనేది సరఫరా చేయబడుతుంది ఒక నిమిషానికి. అదే జీవి సైజు తగ్గిన కొలది హార్ట్ బీట్స్ అనేవి పెరుగుతున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కోయిల్ టిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ 8 grams. Weight of the heartbeat is 0.15 grams, but their beats are 1200. ఓకే నాన్న, కోయిల్ టిట్ బాడీ చాలా తక్కువ వెయిట్లో ఉంటుంది, అలాగే దాని హార్ట్ వెయిట్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటూ దాని యొక్క బీట్స్ మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. దానికి కారణం దాని శరీరం బరువు చాలా తక్కువగా ఉండడం వల్ల అది చాలా తొందరగా గుండె అనేది రక్తాన్ని పంప్ చేయడం జరుగుతుందన్నమాట. సో అది ఒక నిమిషానికి 1200 times హార్ట్ బీట్ని 1200 timesని బ్లడ్ని పంప్ చేసి తిరిగి గుండెను చేరుతుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ, వెయిట్ ఆఫ్ ద హార్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ పర్ మినిట్. ఓకే చిల్డ్రన్, I will ask one more question.
What is the relationship between weight of the heart and number of the heartbeats? If the weight of the heart decrease, then the rate of the heartbeat increased. ఎప్పుడైతే హార్ట్ యొక్క వెయిట్ తగ్గుతుందో అప్పుడు బీట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, వెరీ గుడ్. ఓకే చిల్డ్రన్, one more topic we have discussed in this session, that is the single circulation and double circulation. Children, we have observed in this picture. First picture shows the single circulation, the second picture shows the double circulation. In this single circulation system, the blood is carried from tissues to heart. Then the blood carries the heart to lungs. Then the lungs carries the oxygenated blood into the body parts. So ఒకసారి మాత్రమే బ్లడ్ గుండె నుంచి పంప్ చేయబడుతుంది కాబట్టి దీన్ని సింగిల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు. The second picture shows the double circulatory system. In this picture, the blood carry from tissues to heart, carries the tissues to heart. Then the blood carry from heart to lungs. These in the lungs, the blood is purified. The oxygenated blood is carry from lungs to heart. Then the blood is carry from heart to body parts. In this circulatory system, the blood is carry from రెండు సార్లు మనకి గుండె ద్వారా రక్తం అనేది సప్లై చేయబడడం జరుగుతుంది. సో దీన్ని మనము డబుల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, what is the meaning of the single circulatory system? If the blood flows through the heart only once for a completing one circulation, it is called a single circulation. If the blood flows through the heart only once, ఒకసారి మాత్రమే బ్లడ్ హార్ట్ గుండా ఫ్లో అయితే ఇన్ సింగిల్ సర్క్యులేషన్, ఒక సర్క్యులేషన్లో ఒకసారి మాత్రమే గుండె నుండి రక్తం సరఫరా చేయబడితే దాన్ని మనము సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అని అంటారు. ఇఫ్ ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద హార్ట్ ట్వైస్ ఫర్ ఏ కంప్లీటింగ్ వన్ సర్క్యులేషన్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఒక సర్క్యులేషన్లో ద బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద హార్ట్ ట్వైస్, బ్లడ్ అనేది 2 సార్లు హార్ట్ గుండా పంప్ చేయబడితే దాన్ని మనము డబుల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అని అంటారు. ఓకే చిల్డ్రన్, డూ యూ అండర్స్టాండ్ ద వాట్ ఈస్ ద సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ what is the double circulation? Okay children, this is the single circulation and double circulation system. Okay children, in this session we have to discuss the what is the meaning of the circulatory system, and also find out the pulse rate, and also relation between the pulse rate and heartbeat, and explain the observation of the external structure of the heart and internal structure of, and also we have explained the internal structure of the heart, and also we have to discuss the blood vessels. We have to discuss the differences between the main arteries and veins, and also we have to discuss the relationship between the heart rate and beats per minute, and also we have to discuss the single circulation and double circulatory system. Okay children, in this session we have discussed so many topics. Children, I hope you have listened very well, and also we have understood very well. Okay children, our session is ended.